Hello, my dear students. Welcome back to today's session. So, this is your Jayashree ma'am, your master teacher for chemistry. Let me know if I'm audible, visible. Chapandi, am I audible and I'm visible? Let me know if I'm audible and if I'm visible. Hello, Shashank. Hello, Rajkumar. Hello, Mallish Yadav, user ID. Hello, dear Alakananda. Hello, ma. Let me know if I'm audible and if I'm visible. Good evening, nature of our world, user ID. Hello, only JEE. Yeah, clear from W. All right. Okay, thank you. Yes. All right. So, I think manam already 2 o'clock yoga session chesamu that manam we are doing today with IPE kabatti. So, atomic structure nunchi vache 8 marks questions we have already discussed. There is already video in your channel, Vedantu Telugu channel lo. మనకు ఆల్రెడీ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నది ఆన్సర్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ విల్ బి డీలింగ్ విత్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏ చాప్టర్స్ నుంచి 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చమ్మా గుర్తుందా? అటామిక్ స్ట్రక్చర్, పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. సో అందులో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వి ఆల్రెడీ ఆన్సర్స్ చెప్పేసాను. ఇప్పుడు వి ఆర్ గోయింగ్ విత్ periodic classification of elements. Okay na? So without any delay, let's start our class, which is answers for 8 mark questions of periodic classification of elements. I think manaki indulo most important questions vachesariki okati this ionization energy. So IE1 is greater than IE2 enduku another question. Very pettukunna tappe avutadi. Such a common repeated question anamata adi. And then tarvata you have SPDF block elements gurinchi they can ask you write an essay and you have to give a note of SPDF block elements. That is one more question. Tarvata one more question is enti ante trends anamata, because this topic enti ante classification of elements and periodicity and properties kabatti they can ask you about ionization energy, electronegativity, electron affinity, లేదా nature of oxides, లేకపోతే ionization potential. Okay, ఇలాంటివి ఈ ప్రాపర్టీస్ వి how are they varying in a group or a period కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. So this is one more mode of question. So అందులో ఏమైనా రావచ్చు. So these are the very most important questions that have come up for 8 marks in classification of elements. Okay na? So let us see. I am back, ma'am, and Siri. Hello, dear. Shivani, ma'am, we have to learn all these questions. అయ్యో మనం ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ చెప్పుకోవట్లేదు, చెప్తున్నవే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఇవి కూడా చదవకపోతే కష్టం నాన్న. సో పక్కాగా ఈ క్వశ్చన్స్ చదవాలి. ఓకేనా? ప్రయాగ కౌశిక్, సెకండ్ ఇయర్ 8 మార్క్స్ ఎప్పుడు మేడం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే చెప్తాను నాన్న. ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ చేస్తున్నాం కదా, నెక్స్ట్ వీక్ ఐల్ బి డూయింగ్ విత్ సెకండ్ ఇయర్. ఓకేనా? ఓకే, సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో లెట్ us start. So first question enti ante write an essay on SPDF block elements. SPDF block elements gurinchi then ask you oka essay రాయమంటారు లేదా write a note on అంటారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే as I always tell you in the class లో కూడా మరీ చెప్పిందే, ఫస్ట్ ఒక ఇంట్రో రాయండి. SPDF block elements గురించి రాసి తర్వాత SPDF block elements గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఓకేనా? నమస్తే అభినవ్. సో ఎలా రాస్తారు అంటే చూడండి, అకార్డింగ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి మనము ఎలిమెంట్స్ అన్నవి 4 బ్లాక్స్ లో క్లాసిఫై చేస్తున్నాము. ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ ద సబ్షెల్. అంటే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్షెల్ లోకి వెళ్తుందో దాన్ని బట్టి మనము బ్లాక్స్ లోకి సెపరేట్ చేయడం జరిగింది మన ఎలిమెంట్స్ ని. And they are classified into M blocks avi SPDF blocks. So intro rastava ippudu you have to start doing your S block, P block, D block elements gurinchi explain cheyadam start cheyali. So the first one, S block elements. So ikkada manam already okati explain chesam. Entadi chudandi manam em cheppamu ante electronic configuration batti element yokka electronic configuration batti
మనము SPDF బ్లాక్స్ అని 4 బ్లాక్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. అయితే ఈ లాస్ట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్షెల్ లోకి అయితే వెళ్తుందో దాన్ని బట్టి మనము S బ్లాకా, P బ్లాకా, D బ్లాకా, F బ్లాకా అని చెప్తాం. అవునా? సో అదే డెఫినేషన్ ని పట్టుకొని యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్లాక్. సో S block elements అంటే ఏంటి? That differentiating electron is entering into S subshell. So the differentiating electron enters into your S orbitals. Avuna? ఈ S block ki the elements belonging to the S block. So in every group there are 2 S block elements. As an S orbital can have maximum of 2 electrons, S block also has 2 groups, 1A and 2A. So మనకి S block లో ఏమేం గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? Group 1A, Group 2A. If you want to explain more on this, you can write Group 1A is called as alkali metals. Group 2A is called as alkaline earth metals. Group 1A ఏంటి? Sodium, potassium, rubidium, cesium, francium ఉంది కదా, అదే Group 1. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium ఉంది కదా, అదే Group 2. So Group 1 and Group 2 come under which block? A block amma? S block elements. So differentiating electron అన్నది S orbital లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో ప్రతి దానికి మనకి 2s బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఏమున్నాయి? మొత్తం 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2. సో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 1A అండ్ 2A. ఓకే, నెక్స్ట్ P బ్లాక్ ఎలిమెంట్. P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ విచ్ ఆర్బిటాల్? P ఆర్బిటాల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ S ఆర్బిటాల్ లోకి ఎంటర్ అయింది కాబట్టి S బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. P ఆర్బిటాల్ లో ఎంటర్ అయితే we call them as P block elements, and element belongs to P block. So P block లో మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? P block లో we have how many? 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే టోటల్ గా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయగలం ఆర్బిటాల్ లో. అవునా? సో ఇట్ ఆల్సో కంటైన్స్ 6 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ పీరియడ్. సో ప్రతి పీరియడ్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? అక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో ప్రతి పీరియడ్ లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి? గ్రూప్ 3A నుంచి గ్రూప్ 7A వరకు. బోరాన్, హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరీలియం S బ్లాక్ కదా. బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ లాస్ట్ 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అండ్ 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి ఆఫ్ P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ NS2 NP12 NS2 NP6. మీరు దీనికి కూడా రాయొచ్చు, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS12. ఓకేనా? కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది P ఆర్బిటాల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. మొత్తం P ఆర్బిటాల్ లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ప్రతి పీరియడ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో 6 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? గ్రూప్ 3A నుంచి గ్రూప్ 7A వరకు అండ్ 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? NS2 NP126. This is the electronic configuration of P block elements. Next, D block elements. D block elements ante enti? The last differentiating electron enters into n-1 d orbital. n-1 d orbital loki mana last differentiating electron anadi enter avutundi. So that will belong into D block. Chudandi, these elements are in between S and P. S block ki P block ki madhyalo we will be having the D block elements. Avuna kada? Enduku? Chudandi, 20 atomic number is calcium. Calcium tarvata we have D block. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Tarvata is boron, aluminium kinda gallium annadi start avutundi. So S block ki P block ki madhyalo you can see that there is D block elements, and we also call them as transition elements. Enduku? Because they are in between S block and P block. Okay, in these elements, nth shell and n-1 shell are incompletely filled. Ikkada em avutundi? D block elements lo nth shell and n-1 shell. Okay, penultimate shell. Ultimate shell and the last shell. Then mundu shell is penultimate shell. So our two shells annavi, they are
incompletely filled. So then valla electronic configuration enti n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. And this block consists of A groups untayi indulo 3b to 7b, 8, 1b and 2b groups. Okay, 3b to 7b, 8, 1b and 2b groups. Ivi are D block elements. Okay, next enti F block elements. F block elements ante the differentiating electron is entering into which orbital? F orbital loki enter avutundi kabatti of the anti penultimate shell. So last shell anedi ultimate, mundu shell it is called penultimate. Then mundu shell is anti penultimate shell. So n-2 shell of the atoms of the elements belong to the F block. So in the law, 6th period, 7th period are in the form of 2 series. In the n elements in the 14 elements. We call them as lanthanides and actinides, and they're arranged at the bottom of the periodic table. General electronic configuration enti n-2 F1 to 14, n-1 D01, 021 and NF2. So in these shells, if you observe, the last 3 shells entavi ultimate, penultimate, anti-penultimate. Moodu kuda completely filled. Fill ayi levu. And lanthanides belong to 4F series, cerium nunchi lutetium varaku, actinides ante 5F series, thorium nunchi lawrencium varaku. Okay na? Ma'am, free fire user ID. Ma'am, will you explain 2 mark questions? Yes, dear. Definitely. Mana Vedantu Telugu channel lo you will be having our what do you call 2 mark questions kuda manam explain cheyadam jarugutadi. Definitely we will explain. Okay na? Not to worry. Any doubts on this question? SPDF block elements ante ardhamainda? So first మీరు ఒక ఇంట్రో రాయాలి, అంటే మనకి ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి మనం బ్లాక్స్ లో సెపరేట్ చేస్తాం. ఆ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏ సబ్ షెల్ లోకి అయితే వెళ్తుందో దాన్ని బట్టి ఎస్ సబ్ షెల్, ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్, ఎఫ్ బ్లాక్ అని మనము సెపరేట్ చేస్తాం. ఎస్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి? ఆ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ కాస్త ఎస్ సబ్ షెల్ లోకి వెళ్తుంది. సో ప్రతి పీరియడ్ లో దాంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అవే గ్రూప్ 1A అండ్ గ్రూప్ 2A. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పి సబ్ షెల్ కి వెళ్తుంది. పి సబ్ షెల్ కి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? టోటల్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ప్రతి పీరియడ్ లో 6 ఎలిమెంట్స్ కాస్త పి బ్లాక్ కి. సో ఏమేం గ్రూప్స్ ఉంటాయి? గ్రూప్ 3A నుంచి 7A వరకు అండ్ యూ హ్యావ్ యువర్ 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిందా? సిమిలర్లీ డి బ్లాక్ గురించి కూడా. సో డి బ్లాక్ అంటే మన డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డి సబ్ షెల్ లోకి వెళ్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యుల్ టాక్ అబౌట్ ఏమేం గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. 3B నుంచి యుల్ రైట్ అబౌట్ ఇట్. తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మెన్షన్ చేస్తారు. పెనల్టిమేట్ షెల్ కూడా ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అని చెప్తారు. ఎఫ్ బ్లాక్ ఇది అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ బికాస్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎస్ బ్లాక్ అండ్ పి బ్లాక్. అది రాసిన తర్వాత ఇంకేం చెప్తారు? ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి వెళ్తారు. డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫ్ సబ్ షెల్ లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అట్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. అవునా? సో దేర్ ఆర్ టోటల్ 14 ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. సో ఈ 14 ఎలిమెంట్స్ ని లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ అని పిలుస్తాము. 4F సిరీస్ అండ్ 5F సిరీస్ అని పిలుస్తాము. వాటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అండ్ ఇక్కడ ఏమేమి షెల్స్ అయితే ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ యు మెన్షన్ ఇన్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. Clear? So this is how you have to write about SPDF block elements. And ila okkate raste avvadu. As I mentioned you, meer IPE paper anadi presentation is very very important. So din tarvata asal din valla use enti? Asal why to classify them into SPDF block elements ante oka point significance gurinchi raayandi. So advantages of this kind of classification enti ante chudandi. As a result of this classification of elements were placed in correct positions in the periodic table. So, ee classification cheyadam valla proper position loki mana elements annavi orient cheyadam jarigindi. It shows a gradual gradation in physical and chemical properties of elements. So, proper trends kuda man chudagalugutunnamu. Ila arrange cheyadam valle
డౌన్ ద గ్రూప్ అటామిక్ సైజ్ పెరిగింది. వెన్ యూర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరుగుతుంది. ఇలా ఒక గ్రాడ్యువల్ ట్రెండ్ అనేది మనం చూడగలుగుతున్నాం బికాస్ యూ హావ్ అరేంజ్డ్ దెమ్ లైక్ దట్. The metallic nature gradually decreases and non-metallic nature gradually increases from S1 block to P block. అంటే S block నుంచి P block వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మెటాలిక్ నేచర్ నుంచి స్లోగా నాన్ మెటాలిక్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరుగుతోంది కదా. So this gave a special place for radioactive elements also. So and draw this diagram. Support your question with this diagram. చూడండి, S block. S block అంటే group 1, group 2. తర్వాత P block చూడండి, group 13, 14, 15, 16, 17 and your zero group elements. మనకి D block అనేది it is in between S block and P block. ఏంటవి, group 3B, 4B రాస్తాం కదా. So this is the D block element 3 నుంచి 12. లాస్ట్ లో we have our F block elements. So diagram గీసిన తర్వాత diagram గురించి రాయండి. SPDF block elements in the long form of periodic table. So whenever you're drawing a diagram in your question paper, I mean your answer script, so a diagram కింద అసలు డయాగ్రామ్ దేని గురించి అని ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యువర్ పేపర్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్? షాల్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Give me 2 minutes, I'll just have some. All right. So this is how you will be classifying your SPDF block elements. Okay na? Next question చూద్దాము. చూడండి, ఇది చాలా కామన్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఎలా అడుగుతారంటే, what is the periodic property? What do you mean by periodic property? How the following properties vary in a group and in a period? Explain the following factors. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో అటామిక్ రేడియస్, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అడిగారు. ప్రతిసారి ఏమంటారు, ప్రతిసారి దే వోంట్ ఆస్క్ అటామిక్ రేడియస్, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఆల్సో. ఒక్కొక్కసారి అయనైజేషన్ అడగచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అడగచ్చు, ఒక్కొక్కసారి నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ అడగచ్చు, ఏమైనా అడగచ్చు. ట్రెండ్స్ అన్నవి లైక్ ఎనీథింగ్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ట్రెండ్స్. ఓకేనా? సో లెట్ us see. ఫస్ట్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అన్నాడు. బెస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్, మనం కొత్తగా ఏం చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా దాని గురించి రాసేస్తే అయిపోతుంది. సో హౌ టు స్టార్ట్? చూడండి, రికరెన్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. రికరెన్స్ అంటే రిపిటీషన్. ప్రాపర్టీస్ అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి. recurrence of similar properties of elements at definite regular intervals. ఈ పాయింట్ పక్కాగా రాయాలి. at definite regular intervals with increasing atomic number. అంటే స్లోగా అటామిక్ నంబర్ అనేది మనకు పెరుగుతున్న కొద్దీ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. దాన్ని ఏమంటాము? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ periodicity. And any property which is periodic in nature is called as periodic property. So basically ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ అటామిక్ నంబర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ, as the atomic number is increasing, మనకి ప్రాపర్టీస్ అన్నవి కూడా రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, that
అకార్డింగ్ టు ఎలా దేని వల్ల రిపీట్ అవుతున్నాయి, అకార్డింగ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆ ప్రాపర్టీనే వాట్ డు వి కాల్ దట్ యాజ్, వి కాల్ దట్ యాజ్ periodicity, the phenomena of the recurrence of the properties as atomic number increases due to electronic configuration is called as periodicity. అయితే whichever properties periodic in nature, అదేంటి at regular intervals, పక్కగా రాయాలి వర్డ్ మర్చిపోద్దు, at definite regular intervals. So whichever properties periodic in nature, ఆ ప్రాపర్టీని మనం పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ చూడండి, అటామిక్ రేడియస్. సో ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్, సో అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటి, అటామిక్ రేడియస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ వ్యారీ ఇన్ అ గ్రూప్ అండ్ పీరియడ్. గ్రూప్ లో పీరియడ్ లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అని మీరు చెప్పాలి. సో అటామిక్ రేడియస్ ఏమవుతుంది, as you move from left to right in a periodic table, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వెళ్తున్నప్పుడు అటామిక్ సైజ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. సో ద అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ అ పీరియడ్. సో ఎందుకు అంటే, ఎందుకు అలాగా, అటామిక్ నంబర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి ఎలక్ట్రాన్ సేమ్ షెల్ లో యాడ్ అవ్వడం వల్ల న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది పెరుగుతోంది. ఈ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరుగుతోంది అంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది మన కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. సో ఓవర్ ద అవుటర్మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్, సో అవుటర్మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరగడం వల్ల ద ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ పుల్డ్ క్లోజర్ టు ద న్యూక్లియస్. దాని వల్ల అటామిక్ రేడియస్ అనేది తగ్గుతుంది when you move from left to right in a periodic table. అర్థమైందా? DOHSYT యూజర్ ఐడి ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాన్న. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ మీరు ఇదే ఆన్సర్ రాయాలి అని కాదు. I'm trying to explain you what are the key points, what are the things you have to పక్కా మెన్షన్ అని. మీరు ఇదే సెంటెన్స్ ఇలాగే కామా పెట్టాలి, ఇలాగే సైడ్ హెడ్డింగ్ రాయాలి అని ఏం లేదు. మీకు బుక్స్ లో ఉండేవి కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ వెల్ అండ్ గుడ్. సో మీకు బుక్స్ లో ఉండేవి కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, బికాస్ ద సేమ్ థింగ్. కాకపోతే రిప్రజెంటేషన్ అనేది మారుతుంది. సో నేను చెప్పినట్టు మీరు అది డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రిలై. నేనేం చెప్తున్నా అంటే ద వే యూర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఒక ఇంట్రో రాసి తర్వాత పాయింట్స్ స్టార్ట్ చేయడం అన్నది అలవాటు చేసుకోండి. ఓకేనా. సో ఆన్సర్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, రిప్రజెంటేషన్ వేరీస్. సో దాట్ ఇస్ ఫైన్. ఓకేనా. ఓకే. సో అటామిక్ రేడియస్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకేనా. జస్ట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే తగ్గిపోతుంది, వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ పెరిగిపోతుంది, నాట్స్ లైక్ దట్. దెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ అటామిక్ నంబర్ పెరుగుతోంది, అవునా. 1 2 3 4 5 6 7 8 అటామిక్ నంబర్ అలా పెరుగుతుంది. అటామిక్ నంబర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతుంది కదా, న్యూ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ బీయింగ్ యాడెడ్. ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద సేమ్ షెల్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటే న్యూక్లియస్ కూడా పాజిటివ్ చార్జ్. ఆ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరగడం వల్ల దాన్ని ఏమంటాం, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటాం. సో ఇఫ్ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అట్రాక్ట్ చేసి లాగడం వల్ల సైజ్ అన్నది shrink అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. You can see there is a smaller size becoming. So as you move from left to right in a periodic table, atomic size అన్నది starts decreasing. దీనికి మీరు ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ కూడా గీయచ్చు. అదేంటి అంటే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాసిన తర్వాత ఒక రైట్ సైడ్ లో చిన్న డయాగ్రామ్ you can draw like this. Atomic size decreases from left to right and right. You can draw like this. అలాగే టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని మెన్షన్ చేయండి. సో వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ అ గ్రూప్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, అటామిక్ నంబర్ పెరగడం వల్ల విత్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అటామిక్ నంబర్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కొత్త షెల్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఇంటూ అ న్యూ షెల్. దాని వల్ల ఏమవుతుంది, ద నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అన్నవి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇన్నర్ షెల్. నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి. సో వెన్ ద నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజెస్ వాట్ డు వి సే దట్ అటామిక్ రేడియస్ అన్నది పెరుగుతుంది. సో as you move from top to bottom in a periodic table,
atomic size increases. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ అటామిక్ రేడియస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ రీజన్ ఏంటి? ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. టాప్ టు బాటమ్ రీజన్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ అన్నది న్యూ షెల్ లోకి యాడ్ అవుతుంది ప్రతిసారి. సో దానివల్ల అటామిక్ సైజ్ అన్నది పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అన్నాడు. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అంటే ఏంటి? సపోజ్ నీ దగ్గర ఒక ఆటమ్ ఉంది, ఆ ఆటమ్ లోకి నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంటూ యువర్ ఆటమ్. సో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్? ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ అ పీరియడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు ఇన్ పీరియడ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అనేది పెరుగుతోంది. ఎందుకు? డెఫినెట్లీ బికాస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఇస్ decreasing and the nature of the element changes from metallic to non-metallic nature. అవునా కదా? ఇక్కడ సోడియం మెటల్ అంటున్నాం, తర్వాత మెగ్నీషియం మెటల్ అంటున్నాం, ఇట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్, ఇవన్నీ నాన్ మెటల్స్ అయిపోయినాయి. అవునా? సో మెటాలిక్ నేచర్ నుంచి నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ కి మారిపోతుంది. అలాగే సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ కూడా వాట్ increases from left to right in a periodic table. అర్థమైందా? అంటే now if you are moving from top to bottom ఏమవుతుంది? Electron gain enthalpy will increase. It increases. So from top to bottom in a group ఎందుకు? Atomic size పెరిగింది, but the second element has greater electron gain enthalpy than the first element. Example రాయండి. సపోజ్ క్లోరిన్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ వాల్యూ. దానికి ఎంత ఉంది? -348 ఉంది. కానీ దాని పైన ఎలిమెంట్ చూసారనుకోండి, ఫ్లోరిన్ కి ఎంత ఉంది? -333. ఎందుకు? ఫ్లోరిన్ ఆటమ్ కి మనం సైజ్ అనేది స్మాల్ ఉంటుంది క్లోరిన్ కన్నా. అవునా? సో ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ రావడం వల్ల రిపల్షన్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ తో. సో దాని వల్ల స్ట్రాంగర్ ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ వల్ల యూ కెన్ సీ దట్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ వాల్యూ అనేది క్లోరిన్ కి ఎక్కువ దాన్ యువర్ ఫ్లోరిన్. సో సెకండ్ ఎలిమెంట్ కి విల్ హ్యావ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ దాన్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. అర్థమైందా? సో సెకండ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ లో మీకుండే ఎలిమెంట్స్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ విల్ హ్యావ్ higher electron affinity than the first element. This is called as electron gain enthalpy. So మనకి electron gain enthalpy అంటే ఏంటి? electron gain enthalpy అంటే మీరు ఇంకా ఈ ఆన్సర్ ని మీరు ఇంకా క్రియేటివ్ గా రాద్దాము అనుకుంటే, మీకు ఇంకా టైం ఉంటే యూ కెన్ మోడిఫై దిస్ ఆన్సర్. ఎలాగో తెలుసా? అటామిక్ రేడియస్ ని కూడా డైరెక్ట్ గా లెఫ్ట్ టు రైట్ డిక్రీజెస్, టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజెస్ అని రాయకుండా అటామిక్ సైజ్ కి ఒక డెఫినేషన్ రాసి తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఫ్యాక్టర్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వే. ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చు. when an electron is added to an isolated gaseous atom, the amount of energy released is called as electron gain enthalpy అని ఒక డెఫినేషన్ రాసి తర్వాత స్మాల్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టొచ్చు. మీరు ఇంకా దీన్ని మోడిఫై చేయొచ్చు. హౌ డు యూ డూ దిస్ ఇస్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టొచ్చు. ఇన్ అ పీరియడ్ అని ఒక స్మాల్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి దాని పీరియడ్ గురించి మాట్లాడండి. పీరియడ్ ఇన్ అ పీరియడ్ అని పెట్టి సైడ్ హెడ్డింగ్ గురించి దాని గురించి మాట్లాడండి. సిమిలర్లీ ఇన్ అ గ్రూప్ అని పెట్టి దెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ అబౌట్ ద గ్రూప్. సిమిలర్లీ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ కూడా అట్లనే రాయొచ్చు. సో ఇన్ అ పీరియడ్ అని రాసి పీరియడ్ గురించి రాయండి. ఇన్ అ గ్రూప్ అని రాసి గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది, ఆ ప్రాపర్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అని చెప్పి యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ అబౌట్ దిస్ ఆల్సో. This is how you can develop your answer. అర్థమైందా? అర్థమైందా? So this is how you have to represent atomic radius and electron gain enthalpy. అడిగితే you have to mention this answer like this. ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక 1 year లో అటామిక్ రేడియస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అడగకుండా అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
సో అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అడిగారు అనుకోండి, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఒక ఆటమ్ లోకి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎనర్జీ ఎంత రిలీజ్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, అవునా? అదే ఒక ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీస్తున్నారు అనుకోండి, నువ్వెంత ఎనర్జీ పెట్టాలి టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్? ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే మళ్ళీ ఒక డెఫినేషన్ రాయొచ్చు. తర్వాత in groups and periods of the periodic table, ionization enthalpy values are periodically changing depending upon the electronic configuration size of the elements. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మళ్ళీ I did not mention this because I've already did it in the previous question. అందుకని నేను మళ్ళీ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అని రాయలేదు. యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇట్ విత్ దాట్ ఓన్లీ. తర్వాత ఇందులోకి వస్తాయి. ఇక్కడ గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఎందుకు? అటామిక్ రేడియస్ అనేది పెరుగుతుంది. అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీ, ఎందుకంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి పెద్దగా చార్జ్ ఏం లేదు కదా, అట్రాక్షన్ ఏం లేదు కదా, న్యూక్లియస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా తీసేయొచ్చు. అదే స్మాల్ సైజ్ ఉందనుకో, సో మచ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, సో ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కష్టమవుతుంది. సో ఇన్ a group, ionization energy decreases from top to bottom because atomic radius increases. ఓకే, అదే పీరియడ్ లో మాట్లాడామనుకోండి, అటామిక్ సైజ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్నది ఇంక్రీజెస్ అక్రాస్ ద పీరియడ్. అర్థమైందా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ అ పీరియడ్. సో యాజ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ అ పీరియడ్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరుగుతుంది. అది మనకు తెలిసిందే కదా. ఇప్పుడు బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ అన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కి హయ్యర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్షన్ కెపాసిటీ. చూడండి, ఈ టూ వర్డ్స్ కి మీరు ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ, రెండాట్లో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడమే కదా మేడం అనుకుంటాం. కాదు, వేర్ ఇస్ ఎ లైన్ డిఫరెన్స్ దేర్. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ అంటే నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసేసావు, చేయడం వల్ల రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ. ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అట్రాక్ట్ చేయడం ఉంది కదా, ఎంతవరకు అట్రాక్ట్ చేయగలవు ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ. అది ఇంకా అట్రాక్ట్ చేసి ఇట్ హస్ పుట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఆటమ్, జస్ట్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ అట్రాక్షన్ పవర్ ఇస్ కాల్డ్ as ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. అర్థమైందా? ఓఎస్డి డాన్ యూజర్ ఐడి. మ్యామ్ ఇప్పుడు సీరియస్ గా ఎంపీసీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే జేఈ మెయిన్స్ క్రాక్ చేస్తామా? ఎగ్జామ్ ఇస్ ఆన్ 29th. See, it is already 11th today. 29th ante you just have almost like 20 days. Okay na? So the 20 days of time lo you can still be able to crack your JEE main exam, but it requires lot of focus and dedication. ఈ 20 days అసలు మినిమం బయట ప్రపంచం తెలియకుండా అంతా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా, అంతా డెడికేటెడ్ గా మీరు చదివితే దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ అప్హిల్ టాస్క్. లేదు నాకు ఇంకా అదర్ నావిగేషన్స్ ఉన్నాయి, నేను చదువుతాను, బయటకు వెళ్తాను, అలా కొంచెంసేపు ఫ్రెండ్స్ తిరిగి వస్తాను, అప్పుడు కూడా చదువుతానంటే కష్టం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. 20 days ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయితే యా యూ క్యాన్, దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకేనా? క్లియర్? సిరి మ్యామ్ ఎప్సెట్ సిరీస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు మేడం? సిరి ఎప్సెట్ సిరీస్ ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది కదా నాన్న, వీఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్. ప్రస్తుతం జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చేయడం వల్ల జేఈ మెయిన్స్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అనేవి ఎక్కువ వస్తున్నాయి. బట్ ఎప్సెట్ సిరీస్ ఆల్సో విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. ఓకేనా? సో మీ సిలబస్ అయితే అయిపోతుంది ఎప్సెట్ సిరీస్ లో, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే డెఫినేషన్ రాయండి, అలాంగ్ ద గ్రూప్ ఏమవుతుంది, అలాంగ్ ద పీరియడ్ ఏమవుతుంది రాస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఇప్పుడే కదా చెప్పాను, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమవుతుంది? యాజ్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్. అదే యాజ్ యు మూవ్ ఇన్ అ గ్రూప్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అన్నది తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే మన అటామిక్ సైజ్ అనేది పెరుగుతోంది, న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది తగ్గుతోంది, కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ విల్ డిక్రీస్.
అవునా? ఎందుకంటే అటామిక్ సైజ్ పెరిగిపోయింది, చార్జ్ తగ్గిపోతుంది. ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే న్యూక్లియస్ కి కెపాసిటీ ఉండాలి కదా దాన్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి. సో అట్రాక్షన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి యూ కెన్ సీ దట్ యువర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్ అలాంగ్ ద గ్రూప్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ అ గ్రూప్ అండ్ అ పీరియడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఒకవేళ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ అడిగితే ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ బ్రాట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రెండ్స్ ఏమేమి అడగచ్చు అన్నట్టు ఐ థాట్. సో నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ కూడా ఒక ఇయర్ లో అడగడం జరిగింది. నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ కూడా హౌ ఆర్ దే చేంజింగ్ ఇన్ అ గ్రూప్ అండ్ ఇన్ అ పీరియడ్. సో నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ అంటే ఏంటి? మనకున్న ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ కాంపౌండ్. దాన్ని ఏమంటాము? ఇట్ ఇస్ ఆక్సైడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్. అవునా? మెటల్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, అంటే మెటల్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఫార్మ్స్ మెటల్ ఆక్సైడ్. అలాగే నాన్ మెటల్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఫార్మ్స్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. అవునా? ఈ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ నేచర్ ఏంటి? ఎసిడిక్కా, బేసిక్కా లేదా ఆంఫాట్రికా? లేదా ఈ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ నేచర్ ఏంటి? ఎసిడిక్కా, బేసిక్కా, ఆంఫాట్రికా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే ఇస్ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఆంఫాట్రిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు యాసిడ్స్ అన్నవి బేసిస్ తో రియాక్ట్ అయితే, బేసిస్ అంటే యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయితే, ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే దే కెన్ రియాక్ట్ విత్ బోత్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ వాటిని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ఆంఫాట్రిక్ ఇన్ నేచర్ అని పిలుస్తాం. సో నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ వచ్చేసరికి ఆల్ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్కలీ మెటల్స్, మనకు తెలిసిందే. ఆ 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సైడ్స్ తీసుకుంటే దే ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్, అవి బేసిక్ కాంపౌండ్స్ అన్నమాట. And they dissolve in water to give basic solutions which changes red litmus blue. దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆక్సైడ్, ఇప్పుడు సోడియం మెగ్నీషియం ఏదైతే చూస్తున్నారో అవి మెటల్స్ అని చెప్పా, మెటల్ ఆక్సైడ్స్ బేసిక్ అని చెప్పా. మీకు ఎలా తెలుసు మేడం మెటల్ ఆక్సైడ్స్ బేసిక్ అని అంటే? అది హైడ్రాలిసిస్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక మెటల్ ఆక్సైడ్ ఉంది, సపోజ్ సోడియం ఆక్సైడ్ ఉంది, లెట్ us థింక్ దట్ మనకి ఆ ఆక్సైడ్ నేచర్ ఎసిడికో బేసికో తెలియదు. ఇట్స్ ఓకే, కనుక్కుందాం. ఎలా? మెటల్ ఆక్సైడ్ తీసుకోండి, దానికి వాటర్ యాడ్ చేయండి. మెటల్ ఆక్సైడ్ తీసుకోండి, దానికి వాటర్ యాడ్ చేయండి. వాటర్ న్యూట్రల్ కదా, అది యాసిడ్ కాదు, బేస్ కాదు. అవునా? న్యూట్రల్, అది pH 7 కదా. సో Na2Oని అంటే సోడియం ఆక్సైడ్ ని వాటర్ తో యాడ్ చేయడం, వాటర్ తో యాడ్ చేస్తే అంటే ఒక న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ కి యాడ్ చేస్తే ఏం ప్రొడ్యూస్ అయింది తెలుసా? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చింది. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ బేస్. అదేంటి? ఒక కాంపౌండ్ ఒక న్యూట్రల్ నేచర్ కాంపౌండ్ తో రియాక్ట్ అయితే బేస్ వచ్చింది అంటే డెఫినెట్లీ ఈ సోడియం ఆక్సైడ్ ఏమై ఉండాలి? బేస్ అయి ఉండాలి. బేస్ న్యూట్రల్ తో రియాక్ట్ అయితేనే బేస్ వస్తుంది. అవునా? యాసిడ్ న్యూట్రల్ అంటే అసిడిక్ కాదు, బేసిక్ కాదు. సో ఆబ్వియస్లీ దానికి ఏం నేచర్ ఉంటుందో కాంపౌండ్ కూడా అదే నేచర్ అవ్వాలి, ప్రొడక్ట్. అవునా కదా? సో ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్ ఫామ్ అయింది కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్ దట్ మనం తీసుకున్న సోడియం ఆక్సైడ్ ఇస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో మనకి అక్కడ ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సోడియం ఆక్సైడ్ కానీ, మీరు ఏం తీసుకున్న పొటాషియం ఆక్సైడ్ కానీ, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ తీసుకున్న మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ కానీ, ఇవన్నీ తీసుకుంటే దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ హైడ్రాలిసిస్ టు ప్రొడ్యూస్ బేసెస్. దానివల్ల we come to a conclusion saying that metal oxides are basic in nature. So Na2O plus H2O అంటే sodium hydroxide, CaO plus H2O అంటే calcium hydroxide, MgO plus H2O అంటే magnesium hydroxide. So the basic nature of these oxides increases from top to bottom in the group. So group లో వెళ్తే బేసిక్ నేచర్ అనేది ఏమవుతుంది? పెరుగుతోంది. అండ్ ఇన్ అ పీరియడ్ ఏమవుతుంది అంటే ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది పెరుగుతోంది. ఎందుకు? నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతోంది కాబట్టి. బికాజ్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. అవునా? సో అది రాసిన తర్వాత విల్ టాక్ అబౌట్ ఫ్యూ ఆక్సైడ్స్. సో ఐ హావ్ ఆల్వేస్ టెల్ యూ కదా, ప్రెజెంటింగ్ యువర్ పేపర్ క్రియేటివిటీ లెవెల్ అన్నది ఒక రేంజ్ లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యూ ఆక్సైడ్స్ రాయండి, బట్ నేచర్ రాయండి. ఈజీ థింగ్, బట్ ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ టు యువర్ పేపర్. చూడండి, సోడియం ఆక్సైడ్ ఇదేంటిది? స్ట్రాంగ్ ఆక్సైడ్ కదా. సో స్ట్రాంగ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్. మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఇస్ అ వీక్ బేసిక్ ఆక్సైడ్. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అంటే ఏంటి? Al2O3, ఇదేంటి? ఆంఫాట్రిక్ ఇన్ నేచర్.
Silicon dioxide, it is weak, so acidic oxide. P4O10 kuda acidic oxide. Sixth one చూడండి, sulfur అంటే sixth group, I mean sixth valence electrons in a group, oxygen family, strongly acidic. Chlorine Cl2O7 తీసుకున్నా సరే, it is also a strong acidic oxide. అర్థమైందా? So this is how you can make a difference with other students who write the same paper, same question. అదే క్వశ్చన్ అందరూ రాస్తున్నారు, కానీ మీరు కొంచెం డిఫరెంట్ గా రాయండి. అలా ఎలా రాస్తారు అంటే, ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ కానీ ఇలాంటి టేబుల్స్ కానీ మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఆన్సర్ యాడ్ చేస్తే దట్ విల్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ యూ విత్ అదర్స్. ఓకేనా? సో ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పేపర్ అన్నది కీప్ క్రియేటింగ్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్. ఓకే, మీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ అన్నది has to be very good, that you are presenting really nice. Okay na? All right. Yes, Shravya. అర్థమైందా? ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? This is how you have to represent. ఒకవేళ నేచర్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్ అడిగితే ఇంత మంచిగా రాయొచ్చు. సో ఒక టేబుల్ గీసి మంచిగా ఏమేమి ఆక్సైడ్స్, వాటి నేచర్ ఏంటి అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. That's how you can mention. Clear? Shravya, ma'am, from now onwards మేము మాక్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూజ్ ఉంటుందా మేడం? డెఫినెట్లీ యూజ్ ఉంటుంది అన్న. సాల్వ్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ మాక్ టెస్ట్ యూఆర్ ఏబుల్ టు డూ. ఎక్కువ మాక్ టెస్ట్ సాల్వ్ చేయి, కానీ మాక్ టెస్ట్ సాల్వ్ చేస్తే సరిపోదు. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ రాంగ్, వేర్ ఆర్ యూ మేకింగ్ మిస్టేక్స్, అది ప్రాపర్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీరు రాసిన దానికి ఒక యూజ్ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ లెట్ us థింక్ దట్ ఈ రోజు నువ్వు కూర్చొని మంచిగా ఒక మాక్ టెస్ట్ 3 hours కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాసావు అనుకుందాం. ఓకేనా? సో అందరికి ఫుల్ ఆన్ ఫుల్ ఏం వచ్చేది కదా. సో ఓకే, లెట్ us థింక్ నీకు ఒక స్కోర్ వచ్చింది, వెల్ అండ్ గుడ్, నాట్ అ వరీ, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఓకే ఫైన్, ఇట్స్ ఫైన్, ఓకే ఈ మార్క్స్ వచ్చాయి, పక్కన పెట్టు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే, నీకు ఎక్కడెక్కడ మార్క్స్ పోయాయి ఆ క్వశ్చన్స్, దాని సొల్యూషన్స్ ఒకసారి రాసుకో. ఓకేనా? సో అవి ప్రాక్టీస్ చేయి. అవి ఏంటి అంటే, మోడల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా రిపీట్ అయ్యింది అనుకో, నువ్వు ఇంకోసారి తప్పు చేయకూడదు. అలా ఉండాలి నీ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. సో మాక్ టెస్ట్ చేయనన్నా, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్, ప్లీజ్ డూ ఇట్. అట్ ద సేమ్ టైం అనలైజ్ యువర్ పేపర్. ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేస్తున్నావు, ఎందుకు తప్పులు చేస్తావు. సపోజ్ ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకో, ఐ టెల్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఆ క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఒక సమ్ చేసావు, సంథింగ్ యూ హెవ్ డన్. 24 అని ఆన్సర్ వచ్చింది, ఆప్షన్స్ లో 24 ఉంది, నువ్వు పెట్టేసావు, వెళ్ళిపోయావు. అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు చూసింది ఏమనగా ఆన్సర్ 48, సో నీ ఆన్సర్ పోయింది అని. సో నువ్వు సొల్యూషన్ చూస్తే ఓకే ఫైన్ 48, ఓహో ఇలా వచ్చిందా 48 ఫైన్ అని తిప్పేయడం కాదు. నువ్వేం చేసావు, నీకు 24 ఎలా వచ్చింది, వాడికి 48 ఎందుకు వచ్చింది, వాడు వేరే ఫార్ములా వేసాడా, నువ్వు వేరే ఫార్ములా రాసావా? లేదు అనుకుంటే ఫార్ములా సేమే, కానీ ఎక్కడ మిస్టేక్ అయ్యింది. సో ఇలా అనలైజ్ చేయాలి మీ పేపర్ని, అప్పుడు దెర్ విల్ బి అ గుడ్ రిజల్ట్. ఓకేనా? I think I've answered your question, Shravya, I guess. Okay. Next. Okay, all right, Shravya. Next question. చూడండి, వచ్చింది మన క్వశ్చన్. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్నది వెరీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, డిఫైన్ IE1 and IE2. Why IE2 is greater than IE1 for a given atom? Discuss the factors that affect IE of an element. IE అంటే అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై IE1 and IE2? నువ్వు డైరెక్ట్ గా IE1 IE2 రాయక ముందు try to explain what do you mean by IE first. So ionization energy అంటే ఏంటి, ఒక atom కి isolated gaseous atom నుంచి ఒక electron remove చేయడానికి the amount of energy required is called as ionization energy. అవునా? ఇప్పుడు చూడండి, ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely held electron
అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ఐసోలేటెడ్ న్యూట్రియల్ గ్యాషియస్ ఆటమ్. ఎప్పుడన్నా సరే ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అనుకుంటే గ్యాషియస్ స్టేట్ లోనే ఉంటేనే తీయగలం. సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ తీయలేం, ఎందుకంటే క్లోజ్ ప్యాక్ స్ట్రక్చర్. గ్యాషియస్ లో అయితేనే ఆటమ్స్ అనేవి బాగా డిస్పర్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. సో gaseous atom to convert it into gaseous ion. సో నువ్వు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఆటం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తున్నావు అనుకో, దాని వల్ల ఏం ఫామ్ అవుతుంది? పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్యాటయాన్. అవునా కదా? సో ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల యు ఆర్ ఫార్మింగ్ అ క్యాటయాన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ first ionization energy because the energy required to remove the first electron from the atom. Dinne how do we represent? IE1 and it expressed in electron volt per atom లేదా kilocalories లేదా kilojoule per mole ఏమైనా అవ్వచ్చు. సో దానికి రిప్రజెంటేషన్ కూడా రాయండి. ఇప్పుడు అంటే M అనే ఆటం ఉంది gaseous state లో, దానికి I1 అనే ఎనర్జీ ఇచ్చారు అనుకోండి, it is converting into Mg plus losing one electron, M plus electron. Okay na? This I1 is called as the first ionization potential. So I1 అంటే ఏంటి? ఏం లేదు. Ionization energy అంటే ఏంటి? ఒక ఐసోలేటెడ్ న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఆటమ్. ఆల్వేస్ ఎందుకు మేడం ప్రతిసారి ఐసోలేటెడ్ ఐసోలేటెడ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు అంటే, అరే ఐసోలేటెడ్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే దూరంగా పక్కన ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీస్తాను. మీరు ఎప్పుడన్నా when you're going on a road, have you seen a herd of goats? చూసారా ఎప్పుడన్నా? ఒక గుంపులో ఇలాగా మేకలు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడన్నా చూసారా? చూడలేదా? చెప్పండి. చూసారా? చూడలేదా? yes or no? సో ఒక గుంపులో మేకలు వెళ్తూ ఉంటాయి కదా. ఎప్పుడైనా మీరు శ్రావ్య సేస్ ఎస్. సో మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు సాయి, ఎస్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి విల్ సీ. సో అయితే అప్పుడు ఆ గుంపులో ఎలా మేకలు వెళ్తున్నాయి అనుకోండి. సపోజ్ ది పర్సన్ అనుకుందాం ఎవరన్నా, ఓకే సో మెనీ హ్యావ్ సీన్ యా. సో అయితే ఎవరైనా అనుకుందాము దెర్ ఇస్ అ థీఫ్ అనుకుందాము, ఓకేనా. సో ఈ గుంపులో ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారా? లేదు. ఏం చేస్తారు? ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక మేక మధ్యలో పక్కకు వెళ్ళి ఆకులు తిందామని మూలకి వెళ్ళిపోద్ది. సో ఇట్ గెట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ హర్డ్. దాని గ్రూప్ నుంచి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాని మీద అటాక్ చేయడం ఈజీ. అవునా? నువ్వు గ్రూప్ లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయావు అనుకో, అదేం నీకు దొరకదు. ఇట్ గోస్ ఆఫ్ అండ్ మిగిలిన మేకలు కూడా నిన్నేం ఊరుకో. సో అదే ఒకటి కొంచెం గ్రూప్ నుంచి సెపరేట్ గా ఒకటి ఉండిపోయింది అనుకోండి, నువ్వు వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంతెందుకు మీ ఏమంటారు యానిమల్ ప్లానెట్ ఇలాంటి ఛానల్స్ చూసినప్పుడు ఒక హర్డ్ ఆఫ్ డియర్స్ వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, లయన్ వెయిట్ చేస్తుంది. హర్డ్ లోకి వెళ్తే అదేమో ఒక డియర్ ని తీసుకుని చంపలేదు. అవునా? అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక డియర్ కొంచెం దాని హర్డ్ నుంచి కొంచెం దూరంగా ఒక పక్కన ఎక్కడో ఉండిపోయింది అనుకో, లయన్ వెళ్ళి దాన్ని అటాక్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ ఫర్ ఇట్. ఇట్ బికమ్స్ అ ప్రే ఫర్ ద లయన్. అది ఈజీగా పిక్ చేయగలదు, ఈజీగా చంపేయగలదు. అవునా? ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఆటమ్స్ అన్నవి అలా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం అన్నది ఇట్ ఇస్ అ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఇన్స్టెడ్ ఒక ఆటమ్ అన్నది ఐసోలేట్ అయిపోయింది, పక్కకు పోయింది అనుకో, ఇప్పుడు దాంట్లోంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం అన్నది ఇట్ ఇస్ క్వైట్ బెటర్, ఈజీ. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఒక ఐసోలేటెడ్ న్యూట్రల్ గ్యాస్ దాట్ ఆబ్వియస్లీ న్యూట్రల్ ఉంటేనే ఎలక్ట్రాన్ తీస్తాం. అవునా? సో ఆల్రెడీ అయాన్ ఫామ్ అయ్యాక ఎలక్ట్రాన్ తీస్తున్నాం అనుకో, అది సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఆ న్యూట్రల్ ఆటమ్ నుంచి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడమే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అవునా? సో ఒక న్యూట్రల్ ఐసోలేటెడ్ గ్యాసియస్ ఆటమ్, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా గ్యాసియస్ ఆటమ్ దూరంగా ఉంటుంది, సో అందులోంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయొచ్చు. సాలిడ్ లో ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనం తీయలేం. సో ఐసోలేటెడ్ న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయగలుగుతున్నాం అనుకో, దట్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 1. సో ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వల్ల ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆటమ్ అన్నదానికి పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఎందుకు? ఇప్పుడు
ఇప్పుడు నార్మల్ గా న్యూట్రల్ ఆటమ్ అనుకో 12 ప్రోటాన్స్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు అందులో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ లేపేసావు. సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి 12 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, 11 మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్ చార్జ్ ఏంటి పాజిటివ్, బికాస్ 1 proton is more. So it forms a unipositive ion. So first ionization energy వల్ల వచ్చేది ఏంటి unipositive ion. So M gives rise to M++ electron. ఈ M+ నుంచి ఇంకా కొంచెం ఎనర్జీ పెట్టి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేస్తే M++ I2 will give you M2++ electron. ఇప్పుడు ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ తీసావు. ఇప్పుడు చూడండి, the energy required to remove the another electron from the unipositive ion is called as second ionization energy, and it is denoted as IE2. Okay na? Next word em adigaadu. So IE1 అయిపోయింది, IE2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, why is IE2 greater than IE1 for a given atom అంటున్నాడు. అయితే the second ionization energy is greater than the first ionization energy. ఎందుకు చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అ యూనిపాజిటివ్ అయాన్. దానికి ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది దాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆబ్వియస్లీ protons are more than the number of electrons, so nuclear charge ఎక్కువ ఉంది. సో effective nuclear charge ఎక్కువ ఉన్న atom నుంచి if you want to remove one more electron, so చూడండి, as a result effective nuclear charge increases over the outermost electron. So if you want to remove the second electron, you require more energy. So hence more energy is required to remove the second electron, which shows that second ionization potential is greater than first ionization potential. చూడండి, ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాయండి. సోడియం కి IE1 5.1 and I2 ఎంత 47.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ జస్ట్ 5 వోల్ట్స్ సరిపోయింది, ఇక్కడ మాత్రం 47 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. సో IE1 less than I2 less than I3 so on till IN. అర్థమైందా? సో న్యూట్రల్ ఆటమ్ నుంచి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఎ యూనిపాజిటివ్ అయాన్. పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఆటమ్ నుంచి నువ్వు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే ఆల్రెడీ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది డెవలప్ అయింది, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరిగింది. సో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మీద, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో హర్డ్ ఆఫ్ గోట్స్ ఉన్నాయి, ఆ గోట్స్ లో నుంచి లెటెస్ట్ థింక్ దట్ ఒక గోట్ కొంచెం దూరంగా వెళ్ళింది. దూరంగా వెళ్ళిన గోటి సపోజ్ థీఫ్ హ్యాస్ గాన్ అండ్ పట్టుకున్నాడు అనుకో, అప్పుడు మిగిలిన హర్డ్ అంతా దే విల్ బికమ్ మోర్ కాషియస్ అండ్ విజిలెంట్. అవునా కదా? ఇవన్నీ ఇప్పుడు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళిపోయి, బాబోయ్ మన గోట్ ని చంపేశారు వీళ్ళు అని చెప్పి దూరంగానే వెళ్ళిపోతాయి కదా, అక్కడే ఉంటాయి. ఇంకా విల్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ అండ్ దిల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. దూరం దూరం వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ హర్డ్ లోంచి ఇంకో గోట్ తీయాలి అంటే ఇట్ ఇస్ అ బిగ్గర్ టాస్క్. నువ్వు ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ పెట్టాలి. అవునా కదా? ఇప్పుడు హర్డ్ ఆఫ్ డియర్స్ ఉన్నాయి, లయన్ హస్ గాట్ ఇట్ స్ప్రే, ఒక డియర్ ని తీసుకున్నాయి అనుకో, ఒక డియర్ ని పట్టుకుంది అనుకుందాం. సో మిగిలిన హర్డ్ నుంచి ఇంకొక డియర్ ని పట్టుకోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, బికాస్ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ గాట్ ఫియర్ ఇన్ దెమ్. దే ఆల్రెడీ వాటికి కూడా వెంటనే దే ఎడ్రినాలిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దే స్టార్ట్ మూవింగ్ ఫాస్టర్. అవునా? సో దే విల్ బి లుకింగ్ టువర్డ్స్, అరే మన హర్డ్ లో మన యానిమల్ ఒక దాన్ని చంపేసింది ఒక లయన్, సో వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫాదర్. సో యాజ్ దే మూవింగ్ ఫర్దర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి, దే విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో అందులో నుంచి ఆ హర్డ్ నుంచి ఇంకొక డియర్ పట్టుకోవాలి అంటే ఇట్ విల్ రిక్వైర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం వల్ల యూనిపాజిటివ్ అయాన్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనేది పెరిగిపోయింది. సో ఇప్పుడు అందులో నుంచి నువ్వు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే అది కష్టమైన టాస్క్. సో IE2 is always greater than IE1. అర్థమైందా? సో we have done with the second part of the question. Why is IE2 greater than IE1? అంటే రీజన్ ఇది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్, అటామిక్ రేడియస్. as the size of the atom increases, atomic size అనేది పెరిగితే the distance between the nucleus and the outermost electron అనేది తగ్గుతుంది. డిస్టెన్స్ తగ్గినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. ఇన్ సచ్ a case energy required to remove the electron also decreases.
సో ఇంక్రీజెస్ అటామిక్ రేడియస్ అంటే అటామిక్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. సో ఎప్పుడైతే న్యూక్లియర్ చార్జ్ పెరుగుతుందో ఇట్ బికమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో మల్టీ ఎలక్ట్రాన్ ఆటమ్స్ లో valence electrons are attracted by the nucleus as well as repelled by electrons of the inner shells. సో ఎప్పుడైనా సరే న్యూక్లియస్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ కి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కి సేమ్ చార్జ్ అవ్వడం వల్ల రిపల్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, అవునా? సో ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇన్నర్ షెల్స్ స్క్రీన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఫ్రమ్ ద న్యూక్లియస్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నా దగ్గర ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది, దాని చుట్టూ షెల్స్ ఉన్నాయి, అవునా? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీనికి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, దీనికి అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఈ అట్రాక్షన్ తగ్గిస్తుంది కదా, దీనికి ఒక షీల్డ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది కదా, బికాస్ దానికి సేమ్ చార్జ్ ఉంది. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ shielding effect. The inner electrons will be shielding the outermost electrons from the nucleus. So దాని వల్ల ఏమవుతుంది, number of electrons in the inner orbits increases and the screening effect increases. So దాని వల్ల effective nuclear charge అన్నది తగ్గుతుంది on the outermost electrons, which is called as screening effect. So screening effect అనేది పెరిగితే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఇది షీల్డ్ లాగా ఉందనుకో, సో ఇదో కొట్టుకుని చచ్చిపోతుంది అనుకో, లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీ కదా. సో స్క్రీనింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ ఫాల్స్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ FPDF. సో స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ S కి ఎక్కువ, ఫాలోడ్ బై P, దెన్ D అండ్. సో మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ. ఈ రెండు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అన్నమాట. సో స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ పెరిగితే అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ తగ్గుతుంది, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ తగ్గితే అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ పెరుగుతుంది. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్. సో యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్, చూడండి వాడు ఏమడిగాడు, డిస్కస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఎఫెక్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్. అయిపోయింది నీ ఆన్సర్. బట్ స్టిల్ యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ పాయింట్ మేకింగ్ ఎ లిటిల్ డిఫరెన్స్. ఏంటి అంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్, the trend in the group and the period. So ionization energy అన్నది గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది, పీరియడ్ లో ఏమవుతుంది అని చెప్తాం. సో గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది, ionization energy will, ionization potential will decrease in a group, obviously కదా. సో ionization energy అన్నది decreases in a group. సో ఎందుకు, అటామిక్ సైజ్ అన్నది పెరుగుతోంది కాబట్టి. ట్రెండ్ ఇన్ పీరియడ్ మాట్లాడాలనుకోండి, as you move from left to right, ionization energy అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది because size is decreasing, అవునా? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ionization energy. క్వశ్చన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, జాగ్రత్తగా చదవండి. ఫస్ట్ ionization ఎనర్జీని డిఫైన్ చేయండి, తర్వాత IE1 అంటే ఏంటి, IE2 అంటే ఏంటి రాయండి, తర్వాత why is IE2 greater than IE1 అని చెప్పి ఒకటి రాయండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్, అటామిక్ రేడియస్ కానీ, న్యూక్లియర్ చార్జ్ కానీ, స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఇవి మెన్షన్ చేయండి. అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది, పీరియడ్ లో ఏమవుతుంది. మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి, ఎక్కువ మేక్ ష్యూర్ దట్ ద ట్రెండ్ గురించి రాయండి, గ్రూప్ లో ఏమవుతుంది, పీరియడ్ లో ఏమవుతుంది అని రాయండి, ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. And last, I want to tell you one more thing. Write a note on atomic radius, metallic radius, and covalent radius. The question may be adagachu ledante ledu. It's not one of the most important questions in cheppanu, but it's also one of the important questions. So, atomic radius, covalent radius, van der Waals radius. So, ఈ definitions అనేవి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇక్కడ metallic radius అంటే it is used for metal atoms. So metal crystal contains metal atoms in a closed packing. Obviously, అవునా కదా? సో మెటల్ క్రిస్టల్ లో మెటల్ ఆటమ్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా క్లోజ్ ప్యాక్ అయి ఉంటాయి. దీస్ మెటల్ ఆటమ్స్ మనం జనరల్ గా ఆటమ్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం, స్పెరికల్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దే ఆర్ సపోజ్ టు టచ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ద క్రిస్టల్, టచ్ అయి ఉంటాయి. అయితే క్రిస్టల్ రేడియస్ ఏంటి అంటే the half of the internuclear distance between the adjacent two atoms. అంటే ఇక్కడ ఒక ఆటమ్, ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఇలా టచ్ అయి ఉంటే
ఇది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్. దీంట్లో half is called as the crystal radius or the atomic radius. Suppose the internuclear distance between two adjacent sodium atoms is 3.72 angstrom అయితే then crystal radius ఏమవుతుంది 3.72 divided by 2. So answer ఏమవుతుంది, it will be 1.86 angstrom. ఓకేనా? For potassium కి అలా చూసుకుంటే you get it around 2.31 angstrom. So అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏం లేదు, మెటల్ ఆటమ్స్ ఎప్పుడన్నా పక్క పక్కన ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఆ మెటల్ ఆటమ్స్ అనేవి పక్క పక్కన ఉన్నప్పుడు ద హాఫ్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అటామిక్ రేడియస్. కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే సపోజ్ నా ఆటమ్స్ అన్నవి కోవలెంట్ గా బాండ్ అయ్యాయి అనుకుందాం, అప్పుడు ద హాఫ్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియర్ ఆఫ్ ద టూ ఆటమ్స్ విత్ ద కోవలెంట్ బాండ్. ఈ రెండాటి మధ్య దేర్ ఇస్ అ covalent bond. దీంట్లో half of the distance is called as covalent radius. ఇవి just touch అయ్యాయి, ఇవి just bond ఫామ్ అవుతుంది, కెమికల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. So covalent radii of two atoms can be added to give the internuclear distance between two atoms. So the covalent radii of hydrogen చూడండి 0.37 angstrom, for chlorine it is 0.99 angstrom. So internuclear distance between hydrogen and chlorine in HCl is 1.36 angstrom. So మనం crystal radius and general metals గురించి మాట్లాడుతున్నాం, covalent radius అంటే ఎక్కువ నాన్ మెటల్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఎందుకు? మెటల్స్ అనేవి ఎక్కువ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అయోనిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ రాదర్ దాన్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కాబట్టి. సో కోవలెంట్ రేడియస్ ఇస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియై ఆఫ్ ది టూ ఆటమ్స్ విత్ ద కోవలెంట్ బాండ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్. దీన్నే కొలిజన్ రేడియస్ అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే ఈ వాన్ డెర్ వాల్ రేడియస్ ఇస్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద ఈక్విలిబ్రియం డిస్టెన్స్ between the nuclei of two atoms bounded by van der Waals forces. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక టూ ఆటమ్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా బాండ్ అవ్వట్లేదు, జస్ట్ ఉన్నాయి అంతే, అప్పుడు ఈ రెండాటి మధ్య కూడా ఒక స్లైట్ అట్రాక్షన్ అని ఉంటుంది, దాన్ని వాన్ డెర్ వాల్స్ అట్రాక్షన్ అంటాం. సో టూ ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ని వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్ అంటాం. ఈక్విలిబ్రియం డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యూక్లియై ఆఫ్ ది టూ ఆటమ్స్ బౌండెడ్ బై, సపోజ్ ఇది ఒక ఆటమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆటమ్ ఉంది, రెండాటి మీద ఒక అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, ఈ న్యూక్లియై నుంచి ఈ న్యూక్లియై నుంచి ఈ డిస్టెన్స్. Okay, so it is used for molecular substances in solid states and for inert gases. Okay now, the van der Waals radius for hydrogen is 1.2 angstrom, for chlorine ఎంత ఉంది 1.80 angstrom ఉంది, and the van der Waals radius of an atom is 40% larger than covalent radius. చూడండి అసలు van der Waals radius obviously దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి it is 40% more than your covalent radius. Okay na? Next, diagonal relationship అంటే ఇది రేడియస్ సంబంధించింది కాదు. ఈ చాప్టర్ లో నుంచి కనీసం ఒక 2 మార్క్స్ కి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది కొంచెం కామన్ క్వశ్చన్. సో డయాగనల్ రిలేషన్షిప్ వచ్చేసరికి మీకు కొంచెం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐ హావ్ గివెన్ దిస్ ఆన్సర్ హియర్. yes Karthik, tell me what's your question. సో diagonal relation ఏంటి అంటే on moving diagonally across the periodic table ఏమవుతుంది అంటే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ షోయింగ్ సర్టన్ similarities. సో diagonal గా చూస్తే atoms ఏవైతే ఉన్నాయో there is a similarity. So an element of group in second period, group second లో ఉందనుకోండి, it is having similar properties with the second element of the next higher group. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఫస్ట్ గ్రూప్ లో లిథియం ఉందనుకోండి, లిథియం అన్నది థర్డ్ పీరియడ్ సెకండ్ గ్రూప్ లో ఉన్న మెగ్నీషియం తో సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తుంది. బెరీలియం అన్నది అల్యూమినియం తో, బొరాన్ అన్నది సిలికాన్ తో చూపిస్తుంది. చూడండి లిథియం, మెగ్నీషియం, బెరీలియం, అల్యూమినియం, బొరాన్, సిలికాన్. సో ఇలాగా డయాగ్నల్ గా ఉన్న నెక్స్ట్ హయ్యర్ పీరియడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ తో దేర్ ఆర్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి రిసెంబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దాన్ని వి కాల్ దాట్ యాజ్ డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ మాత్రం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్, అయితే 2 మార్క్స్ లో కానీ లేకపోతే ఒక డెఫినేషన్ కింద ఒక 8 మార్క్స్ లో పడేయచ్చు. సో డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఒక గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అన్నది నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ హయ్యర్ పీరియడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ తో దర్ ఇస్ ఎ డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్.
ఓకేనా. సో అంటే సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి రెకర్ అవుతున్నాయి, దే ఆర్ రిపీటింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఒక్క నిమిషం. GOC classification of periodic table as PDF biomolecules coordinate compounds chemical with chapters me one shot only PYQ చేయండి మేడం 2023-2024 మామం చేస్తున్నారు కదా మ్యామ్ ప్లీజ్ అలా. Yes Karthik, we are planning to do for chemistry also. Yeah, we'll be doing it in the next upcoming days. Yes Karthik, don't worry. ఓకేనా, అర్థమైందా ఈరోజు క్లాస్? సో పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఇవి క్వశ్చన్స్. సో వీటికి ఆన్సర్స్ కూడా నేను చెప్పాను కాబట్టి జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. డు నాట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా పక్కాగా నేర్చుకోండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ ప్రెజెంటింగ్ యువర్ పేపర్. ఓకేనా. సో ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? Okay. So fine then. All right. All right then. I'll be seeing you all tomorrow. Repu, there is one more wonderful session which is coming up from me. Enti ante organic chemistry lo unna reagents unnai kada, almost 90 plus reagents ni manam repu class lo discuss chesukobothunam, so that meer vellaboye ఏ exam kaina this will help you so much. So please do not miss this session tomorrow at all, బికాస్ మొత్తం 90 ప్లస్ ఆర్గానిక్ రియేజెంట్స్ ని, రియేజెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, బట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, అవి ఏం చేస్తాయి రియాక్షన్ లో, సో అది తెలిస్తేనే కదా మీరు ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఈజీగా రాయగలుగుతారు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో. సో ఆ రియేజెంట్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి డీలింగ్ టుమారో ఆన్ సండే, బికాస్ మీకు హాలిడే ఉంటుంది అండ్ యూ కెన్ స్పేర్ యువర్ టైమ్. ఫర్ దాట్ రీజన్ నేను రేపు ప్లాన్ చేసిన సెషన్ ని. సో డు నాట్ మిస్ ద సెషన్ ఫర్ టుమారో. విల్ హ్యావ్ ఆర్గానిక్ రియేజెంట్స్. ఓకే, సో ఐల్ సీ యూ ఆల్ tomorrow. Okay, tomorrow I'll be seeing you all with organic reagents dagara. So fine then. All right then, I'll see you all in the next class, that is tomorrow, organic reagents. Okay, do not miss tomorrow's session. Until then, this is Jayashree and bye. Thank you, take care, have a good day.